يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالی ہیئر. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. لیکچر نمبر 10 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمؤمنون ایمان والے مرد، والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں، بعضهم بعض، اولیاء رفیق ہیں بعض بعض کے، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف اچھائی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک یہی لوگ ہیں، سیرحمہم ان پر رحم کرے گا اللہ اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے مومنین مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ان لوگوں سے اور یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. قرآن پاک کا عمومی طرز بیان اسی طرح سے ہے کہ بروں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے اعمال کا انجام اور نتیجہ ظاہر فرمایا جاتا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کریں اور وہ ڈر جائیں، بدکرداری سے، برے کاموں سے باز آ جائیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ موٹیویشن دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے اور کبھی عذاب کے ڈراوے سے موٹیویشن دی جاتی ہے تاکہ نیکیوں کی طرف پلٹ آئے، اور کبھی اللہ تعالیٰ جنت کی موٹیویشن دیتے ہیں، پوزیٹیو موٹیویشن دیتے ہیں. اور یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے جو اچھے کام کر رہے ہیں اگر ان کو جنت ملے گی تو اس طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو اچھے اعمال کرتا ہے ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انہیں کیا ملے گا ایسا ریوارڈ، جنت ملے گی. جو برے اعمال کرے گا اور اس کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ لوگ ایمان کی طرف پلٹ سکیں. اور اسی طرح سے جو لوگ نیکی کرتے ہیں، اور کیونکہ نصیحت کے دو ہی طریقے ممکن ہیں، ٹھیک ہے، دو ہی طریقے یہ ہیں، یا تو جنت کی ترغیب دی جائے، یا لالچ یا جہنم کا خوف دلایا جائے. ٹھیک ہے، چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقین کی حالت اور ان کی جو ان کے اندر خصوصیات پائی جاتی تھی ان کا ذکر کیا، اور ان کے مقابلے میں اب اہل ایمان کی خصوصیات اور نیک انجام کو ان آیات میں بیان فرمایا جا رہا ہے. ان آیات میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہونے کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے مومن کی 5 اوصاف بیان کر دی ہیں، مومن کی 5 خصوصیات بیان کر دی ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی الگ سے اپنی دنیا بنا لیتے ہیں، صرف اچھے کام کرتے رہتے ہیں، خود ہی قرآن پڑھتے ہیں، خود ہی نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کو حکم نہیں دیتے. اگر آپ قرآن پڑھتی ہیں، اگر آپ تفسیر پڑھتی ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی اس کے لیے راضی کرتی ہیں تو کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ مومن کی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کے لیے مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ جب کسی کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، تفسیر پڑھنے کی طرف بلاتے ہیں، یا آپ ان سے کہتے ہیں کہ آئیے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ہم اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا آپ اگر کوئی اچھا کام کرنے لگے اپنے ساتھ والوں کو بھی کہتے ہیں کہ چلے ہم یہ نیک کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی صفات ہے؟ یہ مومنین کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت فرماتے ہیں. سیکنڈ ان کی خصوصیت کیا بیان کی گئی ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی برائی سے بچتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں
बुराई के कामों से, खुद भी बुरे कामों से रुकते हैं, लोगों को भी बुराई से रोकते हैं, और इसके अलावा खुद भी उससे बाज रहते हैं, बुरे काम नहीं करते, अगर कोई बुरा काम करे तो उसको मना करते हैं और कहते हैं कि आप बुरा काम ना कीजिए। तीसरी सिफ्त ये बयान की गई है वो युकीमुस्सलात, यानी नमाजों को ठीक वक्त पर एतदाल के साथ और पाबंदी के साथ अदा करते हैं, मुनाफिकों की तरह ना सुस्ती करते हैं, ना बेदिली और दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। चौथी सिफ्त बयान की गई है वयुतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, यानी गुरबा फुकरा वगैरह की माली इमदाद का जो तरीका शरीयत ने मुकर्रर किया है और उसी पर चलते हुए उनकी इमदाद करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। पांचवी सिफ्त बयान की गई है वो युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म को मानते हैं, हर फरमान की तामील करते हैं, अपनी ख्वाहिश मर्जी और अक्ल को दखल नहीं देते, और हर हुक्म को बगैर किसी भी हिल हुज्जत के चूं चरा किए हुक्म को मानते हैं। और मोमिनीन के लिए फिर आगे अल्लाह ताला ने इनामात भी बयान कर दिए कि जिन लोगों के अंदर ये 5 क्वालिटीज पाई जाती हैं वो मोमिनीन हैं। इन्हें एज अ रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा? जन्नातिन बअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ताला ने वाज़ेह करके बयान कर दिया कि जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाएगा, ठीक है। उलैइका, यही लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह ताला रहम करेगा। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। फिर आगे इन्हीं लोगों की क्वालिटीज बयान करते हुए कहा जा रहा है अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ताला ने मोमन मर्दों और मोमन औरतों से वादा फरमाया है किस चीज का? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, पॉजिटिव मोटिवेशन का, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबन, और ये ऐसा ठिकाना होगा जो पाकीज़ा ठिकाना होगा। फी जन्नातिन अदनिन, और ये ऐसे बागात होंगे जो हमेशा के लिए हैं। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की जो रजा है वो सबसे बड़ी होगी। जन्नत भी दी जाएगी, बागात भी दिए जाएंगे, सब कुछ अता किया जाएगा, लेकिन इनमें से सबसे बेहतर क्या चीज होगी? अल्लाह ताला का राजी हो जाना। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जन्नत, बागात, महलात, हर तरह की आसाइशें फराहम की जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी? वो रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी चीज है और ये सबसे बड़ी कामयाबी भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या होगा कि अल्लाह ताला सबसे अफजल चीज उनको ये दिलाएंगे कि अल्लाह ताला कहेगा कि मैं आपसे राजी हूँ, मैं आपसे अब कभी भी नाराज नहीं होगा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए, उन पर सख्ती कीजिए, और उनका ठिकाना जहन्नम है, जो कि बहुत बुरी ठहरने की जगह है। इस आयत से इस सूरत के 10वें रुकू की इब्तिदा हो रही है। मुफस्सरीन ने लिखा है यहाँ से सूरत के एंड तक आयात जो है वो ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नाजिल हुई थी। गुज़िश्ता आयात में जब कफ़ार और मुनाफ़िकीन की बुराइयां और इनका जिक्र हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नरमी वाला मुआमला फरमाते, और इसलिए कहा जा रहा है कि आप अब इनके साथ नरमी वाला मुआमला ना फरमाइए, बल्कि इनके साथ सख्ती और शिद्दत से पेश आइए, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़े अज़ीम और बेहतरीन इखलाक वाले थे, और उनका इखलाक बहुत वसी और अजीम था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन जो कि बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे, इनके साथ बहुत नरमी और लुत्फ के साथ पेश आते थे। अब इन आयात में इसकी ममानअत कर दी गई और बता दिया गया है कि दुश्मनान इलाही के साथ आप नरमी से पेश ना आइए, बल्कि उनके साथ सख्ती से पेश आइए। इस ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुनाफिकीन का नफाक भी खुल के सामने आ गया था, पहले तो वो पोशीदा था, लेकिन जब मुनाफिकीन का नफाक सामने आ गया तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि अब ये सजा के भी मुस्तहिक है, जिहाद के भी मुस्तहिक है, अब इनका ठिकाना जहन्नम है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। और यहाँ कफार और मुनाफिकीन से जो जिहाद का हुक्म हुआ है, तो लफ्ज़ जिहाद के मानी किसी नापसंदीदा चीज को दफा करने के लिए अपनी इंतहाई ताकत और कोशिश लगाना, खाह ये कोशिश तलवार के जरिए हो, तीर के जरिए हो, जुबान के जरिए हो, या बुरहान से हो, यानी असल मानी के लिहाज से आम है, दोनों सूरतों को शामिल है। इसलिए हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में जो कुफार से जिहाद का हुक्म आया, इससे मुराद जिहाद बिस्सैफ
मीन्स के तलवार के साथ जिहाद करना है, और इससे ये भी हुक्म है जुबान के साथ जिहाद करना। और इसलिए मुनाफिकीन जो अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान बताते थे, दूसरी कौमें भी ज़ाहिर है कि इन्हें मुसलमान ही समझती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के कत्ल से कहा कि आप मुनाफिकीन के साथ अब खुलकर जिहाद करेंगे, इससे पहले मुनाफिकीन के लिए जिहाद का हुक्म नहीं था। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, और ये झूठी कस्में खा जाते हैं अल्लाह ताला की, और कहते हैं कि हमने मा क़ालू, उन्होंने कहा, यहलिफून कस्में कहते हैं बिल्लाहि अल्लाह की, मा क़ालू, जो उन्होंने कहा, लक़द क़ालू, हालांकि जरूर उन्होंने कलिमतुल कुफ्र, कुफ्र का कलमा कहा है, व कफरू, और उन्होंने कुफ्र किया, बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया, वहम, और उन्होंने जानबूझकर किया, बिमा लम यनालू, जो इसका उन्हें न मिली थी, वमा नक़मू, और उन्हें बदला न दिया जाएगा, इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और ये कि इन्हें गनी कर दिया अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने, मिन फज़लिही, अपने फजल से, फ़इन यतूबू, अगर ये तौबा कर लें, यकु खैरन, तो बेहतर होगा, लहुम, इनके लिए, व इन यतवल्लू, अगर ये फिर जाएं, अगेन वही करें, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला इन्हें अज़ाब देगा, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक किस्म का अज़ाब, कि दुनिया में भी इनको अज़ाब दिया जाएगा, वल आखिरती, और आखिरत में भी, वमा लहुम, और नहीं है इनके लिए, फिल अर्ज़ी, जमीन में, मिन वलिय्यिन, कोई हमायती, वला नसीर, और ना ही किसी किस्म का कोई मददगार इनके लिए होगा। यहाँ भी मुनाफिकीन के जुराइम की बात की जा रही है कि ये जो उन्होंने जुराइम किए थे उनके बारे में बात की जा रही है कि वो लोग झूठी कस्में खाते थे और उससे मुकर जाते थे कि हमने ये बात की ही नहीं, ये कुफर की बातें करते, फिर जब इनसे पूछा जाता तो मुकर जाया करते थे और झूठी कस्में खा लेते थे कि हमने ये बात कही ही नहीं। मुनाफिकीन क्या किया करते थे कि एहसान फरामोशी किया करते थे, बदअहदी किया करते थे, और इसके अलावा मोमिनीन मुखलिसीन के साथ ज्यादती किया करते, सदकात और खैरात के ताने दिया करते थे, और इसके अलावा मुनाफिकीन का ग़ज़वा तबूक में खुद भी शरीक ना होना और दूसरों को भी इससे मना करना कि ऐसी हालत में अपने घरों से बाहर न जाएं जबकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक किस्म का अजाब होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ना तो इनका कोई दोस्त होगा ना ही इनका कोई बचाने वाला होगा। इस आयत का शान नज़ूल ग़ज़वा तबूक से वापसी के मौका पर चंद मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक साजिश की कि फलां घाटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम में गुजरेंगे, हम सब मिलकर आप पर हमला कर देंगे और हो सके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ही खात्मा कर देंगे, माअज़ल्लाह। चुनांचे रास्ते में एक जगह छुप कर बैठ गए और अपने चेहरों को छुपा लिया ताकि पहचान में ना आ सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सहाबियों में से हजरत हुज़ैफा और हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, उन्होंने इन मुनाफिकीन को मार कर पीछे हटाया और ये बुज़दिल होकर मुंतशिर हो गए। रात के अंधेरे में इनके चेहरे छुपे होने के बाद पहचाने न गए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिए वही अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही बता दिया कि वो 12 आदमी फलां बिन फलां थे, उनके नेम भी बता दिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि किसी पर ज़ाहिर न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इनको बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा ऐसा मशवरा किया था और ऐसा इरादा किया था। उन्होंने कस्में उठा दी और कहा कि हमने आपकी शान में ना तो कोई कलमा कहा और ना ही हमने ऐसा कोई इरादा किया। तब इन्हीं 12 मुनाफिकीन के बारे में ये आयत मुबारका नाजिल हुई और इसी आयत की तरफ इसी वाक़या की तरफ इशारा किया गया कि जो नापाक इरादा उन्होंने किया था और अल्लाह के फजल से पूरा ना हो सका। और इसी तरीके से एक दूसरी रवायत है जिसमें इसी आयत के मुतालिक शान नुज़ूल इस तरह से नकल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक खुतबा दिया जिसमें मुनाफिकीन की बदहाली और अंजाम जो उनका था उसका जिक्र फरमाया। हाज़रीन में एक मुनाफिक जल्लास भी मौजूद था जिसका नेम जल्लास था। इसने अपनी महफिल में जाकर मजलिस में जाकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं अगर वो सच है तो हम गधों से भी ज्यादा बदतर हैं। इसका ये कलमा एक सहाबी हजरत आमिर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे तबूक से वापस मदीना पहुंचे तो हजरत आमिर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और जलास जो था वो अपने कहे से मुकर गया और कहने लगा कि आमिर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो मुझ पर तोहमत बांधी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को हुक्म दिया कि मिंबरे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़े हो जाएं और कसम खाएं। जलास ने बेधड़क कसम खा ली कि मैंने ऐसा नहीं किया। आमर झूठ बोल रहे हैं। जब हजरत आमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का नंबर आया तो उन्होंने भी कसम खाई और फिर दुआ के लिए हाथ उठाया कि या अल्लाह आप अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बजरिए वही इस मामला की हकीकत रोशन फरमा दें। इनकी दुआ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों ने आमीन कहा। अभी ये लोग इसी जगह से हटे भी ना थे कि जिब्राइल अमीन वही लेकर हाजिर हो गए जिसमें आयत मज़कूरा थी। जल्लास ने जब ये आयत सुनी फौरन खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इकरार करता हूँ कि ये गलती मुझसे हुई थी और आमर बिन कैस ने जो कुछ कहा वो सच था, मगर इसी आयत में अल्लाह ताला ने मुझे तौबा का भी हक दे दिया है, मुझे तौबा का हक दे दिया है, इसलिए मैं अब अल्लाह ताला से मगफिरत मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आप तौबा कर लीजिए और इनकी तौबा कबूल फरमा ली गई और बाद में ये अपनी तौबा पर कायम भी रहे और इनके हालात भी दुरुस्त हो गए और आइंदा जिंदगी में ये इन्होंने जो जिलास थे इन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप लोग फ़इन यतूबु यकुन यकु खैरल लहुम, अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके लिए बेहतर होगा। वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, और अगर ये फिर जाएं अगेन एंड अगेन फिर वही काम करें तो अल्लाह ताला इन्हें दर्दनाक किस्म के अजाब से नवाजेगा। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन अताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस सालिहीन, और इनमें से बाज ऐसे आदमी हैं जो कि अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें अपने फजल से अता फरमाए तो हम खूब खैरात करें, अल्लाह के रास्ते में निकालें और हम खूब नेक काम करें। लेकिन क्या होता है, फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही व तवल्लौ वहुम मुअरिज़ून, तो जब अल्लाह ताला ने इनको अपने फजल से अता कर दिया तो वो इसमें बुखल करने लगे और इसमें हेरा फेरी करने लगे। वतवल्लौ, और वो उसमें हेरा फेरी करने लगे और वो उसमें वहुम मुअरिज़ून, और वो तो हेरा फेरी करने के आदी हैं। देखिए जब हम दुआ करते हैं ना कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा, या हम ऐसे सोचते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, मालो दौलत आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे। जब आपके पास थोड़ा भी है, थोड़ा तो दे दीजिए। जरूरी तो नहीं है कि जब आपके पास ज्यादा होगा, आपके पास लाखों में आएगा, देन ही आपने उसमें से देना है। अगर आपके पास हजारों में आ रहा है आप उसमें से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास हजारों में नहीं 100 की तादाद में आ रहा है, हंड्रेड्स में आ रहा है, आप उसमें से भी दे सकते हैं, आप टेंस में दे सकते हैं। अगर हंड्रेड्स में आ रहा है आप टेंस में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप थोड़े में से देना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज्यादा देगा। और फिर हमेशा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ए अल्लाह मुझे देने वाला बनाइएगा, क्योंकि देने वाला, एक हदीस का मफहूम है, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से वादे करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों के बारे में बात की है कि कुछ लोग मेरे से वादे करते हैं कि जब अल्लाह हमें बहुत देगा तो हम अल्लाह ताला के रास्ते में खूब खैरात करेंगे और नेक काम भी करेंगे, मगर जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दे दिया तो वो उसमें बुखल करने लगे और इसमें हेरा फेरी करने लगे, और वो हेरा फेरी करने के आदी हैं। فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون। सो अल्लाह ताला ने इनकी सजा में इनके दिलों में एक नफाक पैदा कर दिया जो अल्लाह के पास जाने के दिन तक उनके दिलों में रहेगा। इस सबब उन्होंने अल्लाह ताला से अपने वादे के खिलाफ किया था। उनके दिलों में एक नफाक पैदा हो गया क्योंकि उन्होंने जो अल्लाह से वादा किया था कि वो अल्लाह के रास्ते में देंगे, इससे उन्होंने खिलाफ वर्जी की और इस सबब के वो झूठ भी बोलते थे। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब। क्या हमको ये खबर नहीं कि अल्लाह ताला को इनके दिल का राज, इनकी सरगोशी सब मालूम है, और ये कि अल्लाह ताला तमाम गैब की बातों को खूब जानते हैं। अब क्योंकि गुज़श्ता आयात से हम मुनाफिकीन के बारे में जिक्र करते आए हैं इन्हीं आयात में, तो यहाँ पे भी एक मुनाफिक के बारे में जिक्र हो रहा है जिसने बदअहदी की थी। मुनाफिकों में खास शख्स की हालत इन आयात में बयान फरमाई गई है जिसने अहद किया था कि अगर अल्लाह ताला मुझे मालदार कर देगा तो मैं बड़ी सखावत करूंगा, नेक बन जाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसे दौलतमंद और खुशहाल बना दिया, इसने वादा खिलाफी की और बखील कंजूस बन बैठा, जिसके सदा में अल्लाह ताला ने इसके दिल में हमेशा के लिए नफाक पैदा कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयात सअलबा बिन हातिब के बारे में नाजिल हुई हैं।
सालबा बिन हातिब के बारे में नाजिल हुई है। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे लिए मालदारी की दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सालबा, वो थोड़ा माल जिसका शुक्र अदा करे इस ज्यादा माल से बेहतर है जिसका शुक्र अदा करने की ताकत तुझ में ना हो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सालबा, वो थोड़ा माल तुम्हारे लिए बेहतर है जिसपे तू शुक्र अदा करे अल्लाह का, और ज्यादा माल अच्छा नहीं है जिसमें तो शुक्र की ताकत ही ना तुझ में रहे। साहिबा ने अगेन दरखास्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी हालत बेहतर हो जाए। कसम है इस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं चाहूँ तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे साथ चलें और मेरे साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा से फरमाया कि कसम है उस जात की कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ भी चलेंगे, लेकिन क्या है कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। सालबा ने अगेन अगेन एंड अगेन तीसरी बात भी कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अमीर बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहा कि या अल्लाह, इनको जो ये चाहते हैं इन्हें अता कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए माल की कसरत की दुआ फरमाई। चनाचे सालबा ने चंद बकरियां ली और थोड़ी मुद्दत में उनकी इतनी कसरत हुई कि सालबा मदीने में न रह सका। आबादी से बाहर इसने अपना एक घर बना लिया, अपना एक ठिकाना बना लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसने फजर, मगरिब और इशा की जमात छोड़ दी और सिर्फ जोहर और असर की जमात में आकर शरीक होता। बाकी सारा टाइम अपनी उन्हीं बकरियों के साथ स्पेंड करता, उन्हीं के साथ लगा रहता। पहले उसने इशा, फजर, मगरिब और इशा की जमात छोड़ दी और सिर्फ जोहर और असर की जमात में आकर शरीक होता था। और कुछ अरसे के बाद जोहर और असर की नमाज भी छोड़ दी, सिर्फ जुमा को आता रहा। बकरियों की तादाद बढ़ती चली गई, ज्यादती उसमें होती चली गई। चनाचे कुछ मुद्दत के बाद जुमा से भी गैर हाजिर हो गया और आने जाने वालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पूछ लिया करता था। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, सालबा का क्या हाल है? लोगों ने सब कुछ बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार अफसोस किया। फिर जब हुक्म इलाही आया कि सदकात और ज़कात वसूल किए जाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी मुकर्रर किए और मुसलमानों से सदकात की तहरीर लिख कर दी और कहा कि ये ले फला शख्स के पास जाएं, उनके पास जाएं, जो मालदार हैं उनसे ज़कात जो है उनका पेमेंट उनसे ली जाए ना। तो सालबा के पास भी एक शख्स को भेजा और कहा कि इनसे माल, सदका और ज़कात उनसे ले आई। तो दोनों जो लोग थे जिन्हें भेजा गया था, जब सालबा के पास पहुंचे और फरमाने गिरामी सुनाकर कहा, माल तलब किया, तो वो कहने लगा कि ये तो बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये ऐसा है, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉन मुस्लिम या कुफार से जिजिया लिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं इसको कैसे दूं, आप लोग लौट जाइए और मैं नहीं ये दे सकता। तो उसने कहा चले इस तरह करें, आप लोग बाकी लोगों से ले आए, लौटते हुए मेरे पास आ जाना। दोनों साहब चल दिए और जो उनमें से एक शख्स था, असल में उसका नेम था, वो उसके पास एक ऊँट भी था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेहतरीन ऊँट जो थे वो सदके में दे दिए और कहा कि हम बेहतरीन माल लेने का हमें हुक्म नहीं हुआ है, हम जो अच्छा माल है उसको देने वाले हैं। तो जो लेने वाले थे, इकट्ठा करने के लिए गए थे, वो लोग भी दे रहे थे और कुछ लोग जो थे उसमें बढ़ चढ़ के जितना उनके पास माल मौजूद था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरह से हुआ कि उसने कहा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे काफिरों से जिजिया लिया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे दूं। आप जब वापस आए तो मेरे पास आइएगा, देन मैं आपको दूंगा। तो चनाचे इन्होंने अपने जो उनको लग रहा था कि ये अच्छे नहीं है उन्होंने वो दे दिए। और लेकिन जो हजरत असल में थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चाहिए कि आप इनमें से जो बेहतर जानवर हैं वो आप दें। मैं अपनी खुशी से बेहतरीन जानवर देना चाहता हूँ, आप इन्हें कबूल फरमा लीजिए। हजरत असलमी ने कहा कि मैं अपने बेहतरीन ऊँट दूंगा, आपको भी चाहिए कि आप अपने बेहतरीन ऊँट दें। लाकर उन्होंने ऊँट उनसे जिस तरह के भी जानवर दे रहा था उसे ले लिए और दूसरे मुसलमानों से मुकर्रर ज़कात वसूल की और लौट कर फिर अगेन सालबा के पास पहुंचे और कहा कि आपने तो हमें कहा था कि जब आपने वापस आना है तो हमसे ले लीजिएगा, अब हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमें जो भी आपने पैसे देने हैं वो दे दीजिए। उसने एक पेज जो था जिसको रीड कर रहे थे तमाम मुसलमान, उसने पेज को पकड़ा और कहने लगा, उसको पढ़ के कहने लगा, मुझे तो अगेन पहले उसने कहा था आप लोग जाइए बाकी मुसलमानों से ले आइए। जब बाकी मुसलमानों से लेकर आए, पहले तो उसने पहले से सोच रखा था कि मैं तो अच्छे वाली बकरियां या माल नहीं दूंगा या ऊंट अच्छे वाले नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब मुसलमान अगेन उनके पास, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अगेन उनके पास आए तो उन्होंने कहा
دکھائیے جس کے اوپر تمام کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ پیج پڑھا تو کہا مجھے اگین لگ رہا ہے کہ جیسے کافروں پہ ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے جزیہ, یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. میں اس وقت آپ کو کچھ نہیں دوں گا. پہلے سوچا تھا کہ میں جو اتنے لاغر سے اور کمزور سے اونٹ ہیں یا بکریاں ان کو دے دوں گا, لیکن پھر اس کے دل نے کہا, اس کے اندر نفاق بھر گیا تھا نا, اس کے دل نے کہا کہ نہیں یہ بھی اگر دے دی جائے تو نقصان ہی ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اس وقت چلے جائیں, میں اس کے متعلق غور کروں گا. دونوں حضرات جو ان کے پاس گئے تھے وہ واپس پلٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ابھی کچھ عرض بھی نہ کیا تھا کہ انہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ کی بربادی اور اسلمی کی برکت میرے سامنے واضح ہو گئی, اور فرمایا کہ میں سالبہ کی بربادی اور اسلمی کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں. اب جو اسلمی تھا اس نے اپنے اچھے والے اونٹ دے دیے تھے, اور جو سالبہ تھا اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اچھے اونٹ نہیں دے گا یا وہ, لیکن پھر بعد میں اس نے کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, جب اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا کہ سالبہ کے لیے بربادی ہے اور اسلمی کے لیے برکت ہی برکت ہے. دونوں صحابوں نے اسلام عرض کیا اور واقعہ عرض کیا, اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور نزول آیات کے وقت سالبہ کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا. اس نے جا کر سالبہ کو اطلاع دی کہ تیرے حق میں یہ وعید نازل ہوئی ہے, اور اس کے عزیز و قارب جو تھے انہوں نے اس پر لان تان کرنا شروع کی. تو سالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور خواہش کی کہ اس کا صدقہ اور مال قبول کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے. سالبہ ناکام ہو کر واپس چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا. پھر خلافت صدیقی میں آیا اور کہنے لگا کہ میری جو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور میرا جو مرتبہ انصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صدقہ قبول نہیں فرمایا تھا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صدقہ قبول فرمائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا تو میں کیوں قبول کروں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہوئے تو وہ اگین آیا اور کہا کہ آپ میرا صدقہ قبول فرما لیجیے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا, خلیفہ اول نے قبول نہیں فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں فرمایا, تو میں کیسے قبول فرما سکتا ہوں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جب خلافت ہوئی تو یہ اگین آیا منافق اور اس نے منت سماجت کرنا شروع کی, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں قبول کیا, میں بھی قبول نہیں کروں گا. چنانچہ قبول نہیں کیا گیا. خلافت عثمانی میں سالبہ کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو اس نے قسمیں کھا کر سخاوت کا وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے اگر مال مل جائے تو میں لوگوں کو دیا کروں گا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا کروں گا. لیکن جیسے ہی اس کو مال ملا تو اس نے نمازیں پہلے چھوڑنی شروع کی, اور اس کے بعد اتنا زیادہ اپنے مال کے اندر مگن ہو گیا, اتنا زیادہ اپنے مال کے اندر مگن ہو گیا کہ اس کو لگا کہ اگر میں اپنا بزنس جو ہے, اگر میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا تو میرا بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. معاذ اللہ, اس کو ایسے لگا کہ میرا بزنس جو ہے وہ تو ڈاؤن ہو جائے گا. تو اسی کے اندر مشغول رہا. تو اس کا انجام کیسے ہوا کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہو گئے, اور اس کے کسی بھی صدقے کو اور زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال عطا فرمائے جو ہم صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. جو لوگ یلمزون عیب لگاتے ہیں, متطوعین خوشی سے کرتے ہیں, من المؤمنین مومنین سے یا مردوں سے, صدقات صدقات میں, والذین اور جو لوگ لا یجدون نہیں پاتے الا سوائے جہدہم اپنی محنت, فیسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں, منہم ان کا, سخر مذاق اللہ جیسے وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, منہم ان میں سے, ولہم اور ان کے لیے, عذاب علیم دردناک عذاب ہے. استغفر لہم تو بخشش مانگیے ان کے لیے, او لا تستغفر اور نہ مانگیے, لہم ان کے لیے, ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے, لہم ان کے لیے, 70 بار, 70 مرتن بار, واللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, قوم الفاسقین نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تعن کرتے ہیں، انہیں لعن کا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ صرف ان کی محنت اور مزدوری ہی ہوگی اور ان کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا ان کے مذاق اڑانے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ ضرور دے گا اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے معافی طلب کریں یا نہ کریں، ان کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے، بخشش طلب کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافقین کی بد خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو ہر وقت نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان خلوص کے ساتھ کچھ زائد مال صدقہ میں دے دیتا تو وہ کہتے کہ اس نے دکھاوے کے لیے دیا ہے، ریاکاری کے لیے دیا ہے۔ کوئی غریب مسلمان جس کو زیادہ مال میسر نہ ہوتا، اگر وہ کوئی معمولی سی چیز یا تھوڑی چیز صدقہ پیش کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے۔ چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 دینار درہم حاضر کر دیے۔ ایک دوسرے صحابی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 وسق کھجوریں جس کی قیمت قریباً 4000 درہم ہوتی تھی پیش کی۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے تو دکھاوے کی حد کر دی ہے اور نام نمود کو اتنا دیا ہے اور انہوں نے تو ریاکاری کی حد کر دی۔ ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محنت و مشقت سے تھوڑا سا مال کماتے تھے، انہوں نے تھوڑے سے ایک چھوارے جو تھے، تھوڑے سے چھوارے انہوں نے صدقہ کیا تو منافقین ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ خام خواہ لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہ خام خواہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کا یہ صدقہ قبول ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھلا یہ ایک اگر پاؤ یا 1 کلو کی یہ کھجوریں ہیں، یہ اس کو کیا معاف فرما سکتی ہیں یا اس کا کیسے صدقہ قبول ہو سکتا ہے؟ غرض تھوڑا دینے والا اور زیادہ دینے والا کوئی بھی ان کی زبان سے بچتا نہ تھا، کسی پر طعن کرتے، لعن طعن کرتے، کسی کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وعید نازل کی کہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کا بدلہ ضرور ملے گا۔ بظاہر وہ چند روز کے لیے اپنا مسخرہ پن کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت اندر ان کی جڑیں کٹتی چلی جا رہی ہیں اور اندر ہی اندر ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا جا رہا ہے جو ان کے لیے تجویز ہو چکا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسخر کرنے والے، مذاق اڑانے والے اور لوگوں پر طعن کرنے والی منافقین کے لیے کہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر مذاق اڑاتے ہیں یا تمسخر اڑاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، معافی کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، یا یہ خود اگر وہ الگ بات ہے نا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، صحیح رستے پہ آ جاتے ہیں، جیسے جلاس تھا، اس نے توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا تھا، لیکن اگر کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا ان کے لیے معافی مانگے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اگر دن میں 70 مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مذاق اڑانے کی حد تک اس قدر پہنچ گئے کہ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، اور ان کی مغفرت کی صلاحیت اور اہلیت ہی ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کو جو اپنے کفر میں اتنے سرکش ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں اور منافقوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دوسری آیت میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم سے متعلق مدینہ میں واقعہ پیش آیا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹے عبداللہ مومن مخلص تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور باپ کے مرنے کی اطلاع دی اور باپ کے لیے دعائیں مغفرت کے طالب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازہ پڑھانے کی بھی درخواست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کفن کے لیے دے دی، نماز جنازہ پڑھی، دعائیں مغفرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آڑے آتے تھے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہی شخص ہے
جس نے فلاں فلاں ٹائم میں ایسی ایسی حرکات کی تھی، ہمیشہ منافقین کا یہ سردار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے استغفار سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا ہے، استغفار کروں یا نہ کروں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنی طرف سے ان کے لیے مغفرت ضرور طلب کروں گا۔ اور اس لیے پھر تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین کے مطابق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبداللہ بن ابی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اگر آپ دن میں 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ گویا اس جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی حق میں استغفار کو فرما رہے تھے کہ استغفار کرنے سے کیا پتا ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بغض فی اللہ یعنی اللہ ہی کے لیے تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ دشمنی کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ نہ پڑھائیں یا ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبرانہ شفقت کے اظہار کے لیے نماز جنازہ پڑھائی، اور روایت میں ہے کہ اس نماز میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں تھے اور جنازہ کے ساتھ بھی تھے، اور دفن کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے اپنی گستاخی پر بہت زیادہ افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس قدر ضرورت کیوں کی، لیکن پھر اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ ابا ولا تقم علی قبری، جو چند آیات کے بعد آگے آئے گی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ اس حکم کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے کی نماز ادا نہیں کی۔ تو دراصل ان آیات میں یہی ارشاد کیا جا رہا ہے کہ منافقین در حقیقت کافر ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین ہیں، یعنی یہ ان کے کفر ہونے کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر یہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آخر میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے مل کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔